Students, today we are going to see the last part of this lesson, the summit, which was written by Edmund Hillary, and how he shared his experiences he had in climbing the mountain. And these two persons, Hillary and Tenzing, who were continuing to climb the mountain, they faced lot of difficulties, and now they were crossing the Cronyssus, and which was more before on the right, and also steep rock sloped on the left, and the ridge curved away to the right. The ridge, that is a hill, it curved away to the right, and so these two persons, they couldn't get an idea where the top was. They could not find the top, and when this author is start to cut around the back of one hump means புடைத்தல். இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, camel has a hump ன்னு சொல்லியிருக்கோம், புடைச்சிருக்கிறது, வீக்கம். So he cut down that mountain, another higher one would swing into view. So when they were climbing, our mountainல புடைச்சிருக்கிறதுனால அதை உடைச்சிட்டு பார்க்கும்போது, but he could not find the top. Again he could see another hump. Like that, time was passing and the ridge seemed never ending. They could not find the ridge at all. They could not find the top of the mountain. Now we could see the remaining part. Our original jest had now quite gone, and it was turning more into a grim struggle. So now what happened? Just enthusiastic. It has gone down. இப்போ அவங்களுக்கு அந்த உற்சாகம் அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. And now they could find more difficulty. They felt that it is really a struggle for them. அப்படியே கிரிம்னா அப்படியே கடுகடுப்பான போராட்டமாக மாறிடுச்சு அவங்களுக்கு. Because everywhere, wherever they could see, it is not an easy one to climb. Everywhere they could see only hump, and the no top of the mountain had been seen. So now they started to lose their interest, enthusiastic. I then realized that the ridge ahead, instead of rising, now dropped sharply away. Now that author realized, என்ன ரியலைஸ் பண்ணார் அப்படின்னா, அந்த உச்சியானது கண்ணுக்கே தெரியாமல் உச்சி மேலே உயர்ந்து நிற்கும்னு பார்க்குறாரு. He thought it would be rising அப்படின்னு நினச்சா, instead of rising, it had dropped sharply away. அப்படியே கீழே விழுகிற மாதிரி தெரியுது. அவருக்கு பார்த்தா மலை மேலே இருக்கிற மாதிரி இல்லை, எங்கே பார்த்தாலும் கீழ் நோக்கி போகிற மாதிரி இருக்குது. wherever he see, he could see only குறுகலாம் பாதையாக தெரியுது உச்சி தவிர. he could not see the top of the rising of that ridge. I looked upwards to see a narrow snow ridge running up to a snowy summit. Then he looked upwards. There what he could see now only a narrow snow ridge. narrow குறுகலான பனி உச்சி தான் தெரியும் தவிர, and also it is running up to a snowy summit. it is அதுக்குள்ளார ஒரு அந்த உச்சி குறுகலான பாதை வந்து இன்னொரு இது பனி இதுக்கு படர்ந்து இருக்குது. it was standing to that another உயரமான உச்சிக்கு அதை வந்து செல்றதை பார்த்துருக்கிறார். it is climbing to another snowy summit. A few more bags of the ice axe in the fringe snow, and we stood on top. ஸோ மேற்கொண்டு அவங்க என்ன பார்க்க முடியுதுன்னா, அந்த ஆக்ஸால் மறுபடியும் கொத்துட்டு அந்த அவங்களோட கோடாரியால் இடிச்சுட்டு அவங்க அப்படியே கெட்டியாக பிடிக்க வச்சு they stood on the fringe snow and we stood on the top. அப்படியே இடிச்சுக்கிட்டே போய் they stood on the top. So in this thing he said, what he said now, that they had started losing their interest, enthusiastic, because they could not find the top at all. And also it was really a struggle for them, because wherever they found, the mountain is not rising. Instead of rising, it had been dropping down. And moreover, he could see that a narrow ridge is running towards a snowy summit. So again, by putting some of that ice axe in the fringe snow, they started to stood on the top. Now they reached the place. My first feelings were of relief that there were no more steps to cut. So what's the thing now? This author's first feeling, உணர்வுகள் என்ன அப்படின்னா, he want to relieve himself. ரிலீஃப்னா அந்த வருத்தம், அந்த அப்படியே அந்த பெயினை ரிலீஃப் ஆக்கிக்கணும். there were no more steps. what he want to relieve? எதுலேருந்து அவர் ரிலீஃப் ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு? what was the first thing he want to relieve-னா, there were no more steps to cut. முதல்ல அவருக்கு எதுலேருந்து ரிலீஃப்னு நினைக்கிறாரு தெரியுமா? அப்பாடா, இனிமேல் நம்ம படிக்கட்டு ஸ்டெப்ஸாக அந்த ஐஸ் பனிக்கட்டி கட் பண்ணி படிக்கட்டு உருவாக்குற வேலை இல்லை. there were no more ridges to traverse. அதே மாதிரி மலை உச்சிகளை குறுக்க கடக்க வேண்டியது இல்லை. இப்போ மலை உச்சிக்காக
குறுக்கு நெடுமா போகிறதுக்கு, ட்ராவல்ஸ்னால் க்ராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு there is no chance at all. And no more humps to tantalize. அதே மாதிரி அங்கங்கே என்ன இல்லை, புடச்சிருக்கிற மவுண்டன்ஸ் இல்லை. எங்கே போனாலும் இனிமேல் அந்த இது tantalize means here what is the meaning for tantalize means it is and here the author feels that they don't have no more humps to tantalize us with hopes of success. Here tantalize means tease or taunt, kindle on. They no need to tease with hopes of success. So he felt that the first the author was when they stood on the top of the mountain, the author said that he was relief in the sense he felt very happy that they don't want to cut steps and they don't want to make ridges to traverse. There is no ridges to traverse and there is no more humps to tantalize us with hopes of success. After that now is looking at Tenzing. So after climbing on the top, after thinking all those things, the author started to look at Tenzing. In spite of the Blachava helmet, goggles and oxygen mask all encrusted with long eyelashes that concealed his face, there was no disguising his grin of delight as he looked all around him. So now we looked at his friend Tenzing. What was there? Now he is thinking that actually what they wore helmet and they had gloves, they had the oxygen mask. So instead of that helmet, what type தலைக்கு முகக்கவசம், தலைக்கவசம் போட்டிருக்கிறது, then googles the கண்ணாடி, and also oxygen masks, that all these things were covered with ices everywhere. பனி. அவரோட முகத்தை திரும்பி ஃப்ரெண்டை பார்க்கும்போது முழுக்க அவர் ஹெல்மெட்டோ கண்ணாடி அந்த தலைமுடி தலைக்கவசம் முகம் எல்லாமே என்ன முகமூடி ஹெல்மெட் everything was filled with oxygen mask, everything was filled with ices. that பனி மூடமாக இருக்குது. all encrusted with long eyelashes that concealed his face, there was no disguising his grin of delight as he looked all around him. So when he looked at his friend, the முகப்பாவனமா அவர் ஃபுல்லாக அவர் அந்த அத்தனை இது மீறியுமே when you could see his face, there was no disguising. that means முகப்பாவனை அவரோட masking, disguisingனா masking, his grin of delight, he was laughing as he looked all around him. He too was really happy as he looked around him. அத்தனை ஐஸ் இது ஃபார்ம் ஆகியிருந்தாலும் அதுக்கு மீறியும் அவர் முகத்தில் அந்த தெளிவு தெரியுது, அந்த மகிழ்ச்சி தெரியுது. as he looked all around. We shook hands and then Tenzing threw his arm around my shoulders and we thumped each other on the back until we were almost breathless. Now they were very happy. So they shook hands. ரெண்டு பேரும் அப்படி கை குலுக்கிட்டாங்க. Then even this fellow put his arms on around the author's shoulders and they thumped each other. அவங்க ரெண்டு பேரும் கட்டி தள்ளிக்கிட்டாங்க. அது வேறு வெரிலி ஹாப்பி. தோலை சுற்றி அவர் கைகளை போட்டுக்கிட்டு மூச்சு முட்டுற அளவுக்கு ரெண்டு பேருமே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, தட்டிக்கிட்டாங்க. அது வேறு வெரிலி தம்பிங் ஈச் அதர் until we were almost breathless. மூச்சு முட்டுற அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சி, அளவற்ற மகிழ்ச்சியில் they thumped each other. It was 11:30 a.m. The ridge had taken us 2.5 hours. So what was the time when they were on the top of the place? It was 11:30 a.m. and the ridge had taken us 2.5 hours. அந்த அவங்க அந்த இதை கடந்துட்டு வந்த நேரங்கள் என்ன, அவங்க அந்த மலை உச்சி அடைய நேரம் என்ன, 2:30 மணி ஆனது. just 2.5 hours, but it seemed like a ஆஃப் டைம், லைஃப் டைம். அவங்களுக்கு பார்த்தா ஆக்சுவலாக 2.5 மணி நேரம் தான் ஆச்சு. பட் ஆனால் அதை கடந்து அந்த அடைஞ்ச இடம் அவங்கள பொறுத்தவரை காலமே, வாழ்நாள் காலம் அதுலேயே செலவு போல் அவங்களுக்கு தோன்றுச்சு. as if they spend most of their time in their lifetime in the climbing this top of that mountain. So they were really very happy and they have reached the place. To the east was our giant neighbor Makalu, unexplored and unclimbed. Now from there they were observing all the place. மலை உச்சியில் இருக்கிறாங்க. இப்போ அங்கிருந்து எல்லா டைரக்ஷன்ஸையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. they looked each and everywhere. So now they first started to see to their east, that is கிழக்கு பக்கம் பார்க்குறாங்க. they could see the neighboring Makalu, that is unknown, unexplored and unclimbed. இது வரைக்கும் அந்த மலைக்கு யாருமே ஏறினதில்லை, பார்த்ததில்லை. It was near to this mountain. Far away across the clouds, the great bulk of Kanchenjunga loomed on the horizon. அப்போ கொஞ்சம் தூரத்தை கழிச்சு பார்த்தாங்கன்னா இந்த பக்கம் ஈஸ்ட் பக்கம் பார்க்கும்போது they got a giant neighbor Makalu, but it was not been unexplored. It is not known to anyone.
and no one has climbed that mountain. And far away across the cloud, கொஞ்சம் clouds கடந்து பார்த்தா they could see the great bulk of Kanchenjunga loomed on the horizon. அந்த கொஞ்ச தூர பாதையில் பார்க்கும்போது they could see this place. To the west, we could see the great unexplored ranges of Nepal stretching off into the distance. Now what happened to the west side? They could see the again west side அவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னா unexplored ranges of Nepal. It is stretching off into the distance. அதுவுமே பெரிய நேபாள் மலை வந்து தொலை தூரத்தில் தெரியுது, தொடர்கள், அந்த மலையோட தொடர்ச்சியெல்லாம் they are able to find out. So from the top they were observing everything. So the east what they could see na, and the Jain neighbor மக்கள் பார்க்குறாங்க, it has not been known to any persons. It is unexplored, கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. And also no one has climbed the mountain. And to the west they could see the ranges of Nepal. It is also அந்த மலை தொடர்கள் stretching into the distance. The most important photograph I felt was a shot down the north ridge showing the North Col and the old route which had been made famous by the struggles of those great climbers of the 1920s and 1930s. ஸோ இவரோட கண் பார்வையில் the most important photograph இவரோட மனசில் விழுந்தளவுக்கு எதை ஃபீல் பண்ணுறான்னா the north ridge was a shot down the, அவருக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ரொம்ப முக்கியமான புகைப்படம் எதையும் நினைக்கிறார் அப்படின்னா அந்த நார்த் ரிட்ஜ். It is showing the North Col and the old route because this had been very famous in the struggles by those climbers. 90s 20ஸ்லையும் 1930ஸ்லையும் இந்த மவுண்டன் ஏறணும் கிளைம் பண்ணவங்க யூஸ் பண்ண பாதைகள். அந்த ஓல்ட் ரூட் had been made famous by the struggles, போராடி மலையேற முயற்சி பண்ணவங்க 1920ஸ்ல இருந்தவங்களும் 1930ஸ்ல இந்த மலை உச்சி ஏறத்துக்கு பயன்படுத்தின அந்த ரூட். So it attracted him very much. After 10 minutes, I realized that I was becoming rather clumsy fingered and slow moving. So கொஞ்ச நேரத்திலே இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே இவர் வந்து முதல் நான் சொன்ன மாதிரி ஈஸ்ட் பக்கம் பார்த்தாரு, அப்புறம் வெஸ்ட் பக்கம் பார்த்தாரு. இப்போ இவர் மனசில் பதிஞ்சது என்ன அப்படின்னா இந்த ஓல்ட் ரூட் யூஸ்ட் பை த பீப்புள் who try to climb the mountain 1920s and 30s பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நேரத்தில் 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஆஃப்டர் 10 minutes வாட் ஹேப்பன்னா he realized that he was becoming rather clumsy. அவரோட விரல்கள் எல்லாம் நடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மாற்றம் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. இட் ஹஸ் பிகம் கிளம்சி ஃபிங்கர்ட் அண்ட் ஸ்லோ மூவிங், தள்ளாட ஆரம்பிச்சிச்சு, நடுக்கங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு உணர்ந்துறாரு. அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டார்டட் மூவிங், ஸ்லோ மூவிங். ஸோ ஐ குவிக்லி ரீப்ளேஸ் மை ஆக்சிஜன் செட். அவருக்கு உணர ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்போனா அவருக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு உணர்ந்துட்டார். ஆக்சிஜன் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு ரியலைஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ பிகாஸ் அவங்க கண்டிப்பாக வாட் தே நீடட் வென் தே வாண்ட் டு கிளைம் ஆக்சிஜன். So he realized that that oxygen is going to be reduced because his hand had started been shaking and he could not move fast and it has been slow moving. So he quickly replaced the oxygen set. Meanwhile, Tenzing had made a little hole in the snow and in it he placed various small articles of food. ஸோ இவர் வந்து இந்த ஈஸ்ட் பக்கம் வெஸ்ட் பக்கம் பார்த்துட்டு தன்னோட பழைய உணர்வுகளை அந்த இதையெல்லாம் நினைத்துட்டு இருக்கும்போது 10 minutesல இவருக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சு? felt that oxygen is going to be over. இவர் அந்த ஆக்சிஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வாட் வாஸ் இஸ் ஃப்ரெண்ட் டூயிங் டென்சிங் வாட் ஹி வாஸ் டூயிங்னா ஹீ மேட் அ லிட்டில் ஹோல் இன் த ஸ்னோ. ஒரு சிறு துளி வந்து ஹோல் பண்ணார் அந்த பனி இதில் பண்ணிட்டு வாட் ஹி மேட் இன் இட் ஹி பிளேஸ் வேரியஸ் ஸ்மால் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். ஒரு சின்ன துளி போட்டு ஓட்டை போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே என்னென்ன போடுறாங்க? எ பார் ஆஃப் சாக்லேட், எ பேக்கெட் ஆஃப் பிஸ்கெட்ஸ் அண்ட் எ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் லாலிஸ். அவர் என்ன பண்ணுறாரு? உணவு வகை போடுறாரு. சாக்லேட், பார் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் உள்ளே போடுறாரு, பிஸ்கெட் பேக்கெட் போடுறாரு, லாலிபாப் சொல்வீங்களா நீங்கள், லாலிபாப் சப்பர மிட்டாய் சாப்பிடுவீங்களா, அந்த இதையும் போடுறாரு. ஸ்மால் ஆஃபரிங்ஸ் இன்டீட் பட் அட்லீஸ்ட் எ டோக்கன் கிஃப்ட் டு த காட்ஸ் தட் ஆல் டிவோட் புத்திஸ்ட் பிலீவ் ஹேவ் தேர் ஹோம் ஆன் திஸ் லாஃப்டி சமிட். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது ஒரு சின்ன ஆஃபரிங்ஸ் தான், இது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை, அட்லீஸ்ட் செட் டோக்கன் டு த காட், இங்கே கடவுளுக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிற மாதிரி அந்த ஓட்டை போட்டு இதெல்லாம் போட்டுட்டு he feels that it's like a small offerings indeed but at least a token gift to the gods that all devout Buddhist belief. அந்த புத்திஸ்டோட இது நம்பிக்கை என்னென்னா மேலே கடவுள் இருக்கிறார், அங்கே வந்து கடவுள் வந்து இருக்கிறாரு, அதனால் அங்கே உணவு போட்டால் கடவுளுக்கு படைத்த மாதிரின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறதுனால he believe that gods that all devout Buddhist believe have their home on this lofty summit. புத்திஸ்ட் இவங்க வந்து அந்த மலை இதில் தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க இதை இருக்கிறாங்க, தெய்வங்கள் குடியிருப்பதாக
அவங்க புத்தர்களெல்லாம் இது சொல்லியிருக்கனால இது சிறு சமர்ப்பணமாக நான் இந்த இதில் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி he made a hole. He put all the food items. What are the items he made? Bar of chocolate, packet of biscuits and lollipops, and it is offering for the God's token, because they believe that Buddhists believe they have their home on this lofty summit. While we were together on the South Pole 2 days before, Colonel Hunt had given me a small crucifix which he had asked me to take to the top. I too made a hole in the snow and placed the crucifix besides Tenzing's gifts. So 2 days before, they were together on the South Pole. When they were together in the South Pole, the Colonel Hunt, that person he gave this author a small crucifix. Crucifix na siluvai, cross. Yesunatharoda அந்த சிலுவை சொல்வாங்கல அந்த cross. And he gave that to this author, and he already told him, when you go to the top, please place it there. He had asked me to take to the top, and so he also, as his friend, he made a hole and placed that crucifix beside Tenzing's gifts. இவர் எப்படி ஒரு துளி போட்டு அந்த உணவெல்லாம் படைச்சாரோ அதே மாதிரி ஹிலாரி ஒரு ஓட்டை போட்டு அந்த குழி பண்ணி அந்த குழியில் அவர் கர்னல் ஹண்ட் கொடுத்த க்ரூசிஃபிக்ஸை அதுக்குள்ளே வைக்கிறார். தட் க்ரூசிஃபிக்ஸ் என்ன சொன்னேன், இட்ஸ் எ கிராஸ், சிலுவை, தட் விச் ஹஸ் பீன் கிவன் பை Colonel Hunt. After 15 minutes, I moved down off the summit onto our steps. So, after 15 minutes, after everything had been over, he moved down to the summit onto our steps. அப்படியே கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சாங்க, படிக்கட்டு கட்டியிருந்தாங்கல்ல அந்த இதை வச்சு. Wasting no time, we cramped along our tracks. So, without wasting any time, so after 15 minutes, they started down of the summit onto their steps. But without wasting no time, we cramped on along our tracks. Cramp on also, I don't know. It is meaning what you had. We are climbing up ice, wearing spike shoes. So they started to cramp along their tracks, spurred by the urgency of diminishing oxygen, because they have to get up soon. They arose. Spurred here means arose quickly because of that urgency of diminishing. ஆக்சிஜன் குறைய போகுது, அவங்க ஆக்சிஜன் இது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. அதனால் they started to move fast. நேரத்தை வீணாக்காமல் அவங்க காலனியில் நடந்து டக்குன்னு இறங்கி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. In no time they want to go down because the oxygen is very less. We scrambled cautiously over the rock traverse. அவங்க மெதுவாக அப்படியே கேர்ஃபுல்லாக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஊர்ந்து அப்படியே மெதுவாக டக்குன்னு போகனாலும் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கேஷியஸ்னால் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஓவர் த ராக் traverse, moved one at a time over shaky snow sections, and finally cramped up our steps and back onto the south peak. So they realized that the oxygen is very less, so they started without wasting the time, they started to walk down slowly and carefully, and they moved one at a time. இந்த ஸ்னோ பனியை ஷேக்காக இருக்கிற செக்ஷன்ஸ்லாம் மெதுவாக அப்படியே போய் அட்லாஸ்ட் தே கேம் பேக் டு த சவுத் பீக். ஒரே நேரத்தில் ஒருவராக அப்படி மெதுவாக வந்துட்டு இறுதியில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எங்கள் அந்த காலனிகளால் நடந்து அவங்க அந்த தே கேம் பேக் டு த சவுத், தட் இஸ் சவுத் பீக்னா தெற்கு கார்னல் மலைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க. சம்ஹவ் தே கேம் பேக் பிகாஸ் வாட் இஸ் த ரீசன்னா தே ரியலைஸ் இந்த ஆக்சிஜன் குறைய ஆரம்பிச்சு. மேலே இருந்தாங்கன்னா அப்புறம் ஆக்சிஜன் பத்தாது, அப்புறம் ஆக்சிஜன் பத்தலைன்னா அவங்க லைஃப் அவ்வளோதான். ஸோ தே ஸ்டார்டட் டு மூவ் ஃபாஸ்ட். We were now very tired, but moved down to the 2 reserve cylinders on the ridge. As we were only a short distance from camp and had a few liters of oxygen left in our own bottles, we carried the extra cylinders down and reached our tent on its crazy platform at 2 p.m. ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க, ரொம்ப அப்படி சோர்ந்து போயிட்டாங்க. they were really very very tired, but they moved down. where did they move? ஆனால் உடனே அவங்க போயாகணும், ஏன்னா பிகாஸ் there is very less. so they moved down to the 2 reserved cylinders on the ridge. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க விட்டு போன அந்த 2 இது இருந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. they started to go to the hill where they have left down 2 reserve cylinders. ஏற்கனவே இப்படி ஆக்சிஜன் தீர போகுதுன்னா நமக்கு தேவைப்படும் சொல்லி ஒரு 2 சிலிண்டர்ஸை ஒரு இடத்துல ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு போன இடத்துல they started to go there. As we were only a short distance from camp, கொஞ்சம் இப்போ கேம்புக்கும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது.
பட் had a few liters of oxygen left in our own bottles. கிட்டத்தட்ட இவங்க சுமந்துட்டு போன ஆக்சிஜன் அப்பரேட்டஸில் கொஞ்சம் தான், அந்த பாட்டில்ஸில் கொஞ்சம் தான் ஆக்சிஜன் இருக்குது. We carried the extra cylinders down and reached our tent on its crazy platform at 2 p.m. ஸோ இவங்ககிட்ட இப்போ இவங்க முதுகில் சமந்துட்டு போன ஆக்சிஜன் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இவங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா சிலிண்டர்ஸை கீழே எடுத்துக்கிட்டு அந்த டென்ட்டுக்கு போனாங்க. they reached the tent on its crazy எங்கள் கூடாரத்துக்கு பிற்பகல் what time they reached there? 2 o'clock. They started to go down. So here this author, they were really very tired, but they have to move fast because they have only less amount of oxygen. So they came back quickly, moved down to the reserve cylinders. They already have the cylinders safety on the ridge. They went there and they took only there was a short distance for them to go to the camp, but they noticed that they had only few oxygens in their bottles. So they took these extra cylinders also and they reached the camp at 2 p.m. With a last look at the camp that had served us so well, we turned downwards with dragging feet and set ourselves to the task of safely descending the ridge to the South Pole. So now, that's the thing, the journey has been ended. யூஸ்வலி இப்போ நீங்கள்லாம் நம்மளாம் ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் போகிறோம், எல்லா பக்கம் சுற்றி பார்த்துருப்போம். இப்போ டைம் முடிய போகிற நேரங்கிறப்ப நம்மளுக்குள்ள மெமரி என்ன வரும்? திரும்பி ஒரு கிளான்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்? திரும்பி பார்ப்போம். ஆஹா, இனி மறுபடியும் நமக்கு எப்போ இந்த இடத்துக்கு வர சான்ஸ் கிடைக்கும், மறுபடியும் வர முடியுமா, மறுபடியும் இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்க முடியுமா, அங்கே இருந்த இதெல்லாம் ஒரு செகண்ட் உங்கள் மைண்டில் ஓடும். நம்ம இந்த டென்ட்டில் எப்படி இருந்தோம், அந்த இடத்துல எப்படி இருந்தோம், அந்த பிளேஸை ஒரு கிளான்ஸ் ஆச்சு பார்த்துட்டு ஒரு மெமரியாச்சும் நம்மளுக்கு போகிறாங்க, நின்று எடுத்த ஃபோட்டோஸ் ஏதோ ஒன்று திங்க் வரும். அதே மாதிரி தான் இந்த ஆத்தர் வாஸ் ஹேவிங் எ லாஸ்ட் லுக் அட் த கேம்ப் because how it had served them well. So he's looking at them. Then they turned downwards with dragging feet. ஒரு தடவை அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க கால்களை அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே அந்த பாறையிலிருந்து they started to go descending, கீழே அப்படியே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ வித் their own legs, அந்த கால்களை இழுத்துக்கிட்டே ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அந்த பாறையிலேருந்து என்ன பண்ணாங்க, பாதுகாப்பாக they started to go to the south col. தெற்கு கார்னர் மூலைக்கு அவங்க போகிறதுக்காக கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சேஃப்லி டிசைடிங்னா கீழே இறங்குது, டிசைனிங் அப்படியே கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஜஸ்ட் பிஃபோர் தட் he had a last look at that camp and they started to with their காலை இழுத்துக்கிட்டே they started to move down to the south pole. The time passed as in a dream. Two figures came towards us. Now the time had passed. இப்படியே பார்த்தா இவங்களுக்கு என்னமோ கனவு, நிஜமாலுமே போனோமா, நம்ம மேலே டாப்புக்கு போனோமா அப்படிங்கிறத இமேஜின் பண்ணவே இன்னும் முடியல. They felt it is like a dream and two figures came towards us and met us a couple of 100 feet above the camp. So they could not come to real. They felt as if it's all a dream. அவங்கள பொறுத்தவரை நிஜமாலுமே நம்ம போனோமா, இல்லை இதெல்லாம் ஒரு கனவா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்போது two persons they came towards us and met us a couple of 100 feet above the camp. So two persons இவங்களை நோக்கி வந்து they met them a couple of 100 feet, கிட்டத்தட்ட 100 அடி இருக்கும்போது they met them above the camp. Who were the two persons? They were George Lovey and Wilfrid Noyes. ஸோ the two persons யார், இவங்களை வந்து 100 feet above the camp, இவங்க கேம்புக்கு 100 feet இருக்குது, இவங்க வரதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் வந்து இவங்களை சந்திச்சிட்றாங்க. Who are the two persons? George Lovey and Wilfrid Noyes. Laden with hot soup and emergency oxygen. Say they brought, அவங்க ரெண்டு பேர் கையில் என்ன கொண்டாங்களாம், இவங்க 100 அடி இருக்கும்போதே அவங்க வந்து இவங்களை மெட் பண்ணி இவங்களுக்கு சூப் கொடுக்குறாங்க, ஹாட் சூப் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஆக்சிஜன். Just short of the tent, my oxygen ran out. We had enough to do the job, but by no means too much. கடவுள் புண்ணியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 100 அடி இருக்கும்போதே இவங்க இறங்குறதுல ரெண்டு பேர் வந்து they provided them with soup and emergency oxygen. கரெக்டாக இந்த ஆத்தரோட இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து கரெக்டாக ஓவர் ஆயிடுச்சு. It had ran out and now they felt we had enough to do the job because அவங்க கரெக்டாக வர இறங்கும்போது அது தீர்ந்து போச்சு. அப்போ நாங்கள் எந்த அளவுக்கு அது பண்ணியிருக்கிறோங்கிறதே இதில் காட்டிடுச்சு. we had enough to do the job but by no means too much. அது என்ன தான் நாங்கள் வந்து பிராணவாய் போதும்னு நினச்சிருந்தாலும் அது அதிகமே இல்லை. that is the thing, they had by no means that too much, they had done their job.
but by no means it was too much for them. So at last they came safely, and when they were near 100 feet above the camp, two persons they came, and that's a George Lowy and Wilfred Noyes. They provided them with soup and emergency oxygen, and so they were very safe. We crawled into the tent, and with a sigh of delight collapsed into our sleeping bags while the tents flapped and shook hands the perpetual south cold gale. Now, so when they usually they were very tired. ஸோ அவங்க ரொம்ப டயர்டாக தே கிரால்டு, அப்படியே சுருண்டு பெருமூச்சு விட்டுட்டு அவங்க அதுக்குள்ளார ஸ்லீப்பிங் பேக்ஸ்குள்ளே போயிட்டாங்க. தே கிரால்ட் இன் டு த டென்ட் அண்ட் வித் சை ஆஃப் டிலைட், அப்படியே ஒரு பெருமூச்சு விட்டு சந்தோஷத்தோட அந்த கூடாரத்துக்குள்ளார அப்படி அந்த ஸ்லீப்பிங் பேக்கில் போகிறாங்க. அண்ட் வைல் த டென்ட்ஸ் ஃப்ளாப்ட் அண்ட் ஷூக் ஹேண்ட்ஸ், ஈவன் அந்த டென்ட் கூட என்ன பண்ணுறதான், காட்டில் அப்படியே படபடக்குங்க தான், அதாவது பார்த்து அசைக்கி தான். தே இட் இஸ் ஷூக்கிங் அண்டர் த பெர்பெச்சுவல் சவுத் கோல்ட் கேல். When these two persons they entered into the tent with a delightfulness, and they collapsed, they ஊர்ந்து அப்படியே கூடாரத்துக்குள்ளே ஊர்ந்து அப்படியே உள்ளே போயிட்டாங்க. அந்த படுக்கைக்குள்ளே போய் சோர்ந்து இருக்கும்போது அப்படியே கூடாரங்களே காட்டில் அசைக்கி தான். இட் ஹஸ் ஸ்டார்டட் டு ஷேக் அண்டர் த பெர்பெச்சுவல் சவுத் கேல். அங்கே பார்த்து அசைக்குதாம்மா. இட் இஸ் ஷோக்கிங் அண்டர் த பெர்பெச்சுவல் சவுத் கேல் பார்த்து ஷோக்கிங் ஆகுமா. சி திஸ் பிக்சர் பார்த்தீங்களா, ஜான் ஹண்ட், எட்மund ஹிலாரி. இவர் தான் இந்த எட்மund ஹிலாரி தான் இதை நமக்கு இது பண்ண இது. An unforgettable day. They had climbed to the top. There were shouts of joy, handshakes and hugs for the two heroes. ஸோ நவ் ஜான் அண்ட் இவர் தான் இந்த இதை அந்த மலையேறத்தை நடத்தி சொன்ன ஜான் அண்ட் சொல்கிறாரு, இது வந்து ஒரு மறக்க முடியாத நாள். இட்ஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபிள் டே இன் லைஃப் பிகாஸ் தே ஹேட் கிளைம் டு த டாப். அவர்கள் மலை உச்சியை ஏறி விட்டார்கள் அப்படின்னு இந்த ஜான் அண்ட் கமெண்ட் கொடுக்குறாரு. இட் இஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபிள் டே, தே ஹேட் கிளைம் டு த டாப் அண்ட் எவ்ரிவேர். அந்த ரெண்டு பேத்துக்கு மரியாதை மாதிரி பாருங்கள். தேவர் ஷவுட் ஆஃப் ஜாய்ஸ், ஹேண்ட்ஷேக்ஸ் அண்ட் ஹக்ஸ் ஃபார் த டூ ஹீரோஸ். உலகமே போடுற அளவுக்கு எல்லாரும் போய் அவங்கள வந்து கை குலுக்கி ஆர்வரமாக சத்தம் போட்டு தே ஹேண்ட்ஷேக்ஸ், தே ஹக், அவங்களை கட்டி தழுவி அவங்கள வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இது பண்ணுறாங்க. தேர் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ப்ரைட் ஷோட் ஹவு திஸ் மென் ஹேட் ஷேர்ட் இன் த அச்சீவ்மெண்ட் தட் வாஸ் பிரில்லியன்ட்லி கன்க்ளூடட் பை டென்சிங் அண்ட் ஹிலாரி. மற்றவங்க அந்த கை குலுக்கு கட்டி தழுவிக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரியலி ஹவு எஃபர்ட் தே ஹேட் மேட். இட் ஷோஸ் தட் how far they had done their achievement and how the brilliantly it was done by Tenzing and Hillary. So the adventure was over. இந்த அவங்க போயிட்டு வந்த இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி பிளேஸ். உயிரோடு வருவாங்களான்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு மலை கடந்து போயிருக்கிறது வந்து தே கேம் பேக் சேஃப்லிங்கிறது ஒரு பெரிய சாதனைங்கிறதுனால the others they cheered up, they had a shout of joy, they gave shake hands, hug each other, and this shows that how much effort these two persons had made in their task. அவங்க எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்கங்கிறது தெரியுது. and how they have done their achievement brilliantly, they have concluded by these two persons. They have made such a thing. So now the adventure was over. The story of the ascent of Everest is one of their comradeship and teamwork. இந்த எவரெஸ்ட் மலையில் ஏறுறதுங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக என்ன, வாட் யூ கேன் சே, இட் இஸ் ரியலி டேஞ்சரஸ் ஒன். கஷ்டமாக இருந்தே தீரும். ஈஸி, இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க். இஸ் அன் அசன்ட். யூ கேன் டெல் திஸ். தி ஸ்டோரி ஆஃப் அசன்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி காம்ரேட்ஷிப் அண்ட் டீம் ஒர்க். கண்டிப்பாக ஆபத்தானதும் சாதனை இருந்ததும் கஷ்டமானது தான். ஆனால் அதை மீறி இட் இஸ் டன் பை டீம் ஒர்க்குங்கிறது தான் ரொம்ப ஒரு அற்புதமானது. இட் இஸ் ஃபார்ம் த்ரூ டேஞ்சர்ஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் மேட் ஓவர் கம் டுகெதர். தட் இஸ் அ திங். இந்த எவரெஸ்ட் மலையில் ஏறுறதுங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக தே ஹேவ் டு ஃபேஸ் டேஞ்சரஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸ். நாட் ஈஸி ஒன். தான் ஏறணும் இறங்கணுங்கிறது இல்லை. இட்ஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட் அண்ட் டேஞ்சரஸ். எவ்ரிவேர் வேரெவர் தே பாஸ் தே ஹேவ் டு ஃபேஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். பட் இட் மேட் தெம் யூஸ்ஃபுல் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் டீம் ஒர்க். அவங்களோட ஒற்றுமைனால தான், அந்த ஒரு குழுவாக செஞ்சதுனால தான் அந்த பெரிய சாதனையை சாதிச்சிட்டாங்க. அவ்வளோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தாலும் தட் காம்ரேட்ஷிப் அண்ட் டீம் ஒர்க் மேட் தெம் டு டூ இட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. Perhaps after the climbing of this great mountain, others will find their own Everest, for there are still many opportunities for adventure.
இப்போ இவங்க இந்த பெரிய மலையை அடைஞ்ச பிறகு மற்ற மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன நினைக்கலாம், எவரெஸ்ட்டுகளாக நினச்சிக்கலாம். ஐ மீன் வை திஸ் லெசன் இஸ் மீன் ஃபார் ஏன்னா மலை ஏற மட்டும்தான் ஒரு சாதனை கிடையாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஆர் ஆல்சோ இன் a ரோல் ஆஃப் கிளைம்பிங் a mountain. that means your role is to achieve the goal for your future. அப்போ உங்களோட கோல் என்ன, வாட் யூ ஏம், யூ ஹாவ் டு அச்சீவ் தட். அந்த நீங்கள் என்ன இது பண்ணுங்கிற அச்சீவ். அப்போ அந்த அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு கிளைம்பிங் ஏ மவுண்டன். இதோட கடைசியாக த ஆத்தர் இஸ் கிவிங் அஸ் எ மாரல், தட் இஸ் எ மோட்டிவேஷன். என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இந்த ஒரு மலை ஏறது மட்டும்தான் பெரிய சாதனைன்னு நினைக்காதீங்க. ஒவ்வொரு செயலும், வாட் எவர் யூ திங்க், அந்த டாஸ்க்கை அடையிறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வழிகளும் அந்த டாஸ்க்கை கரெக்டாக செஞ்சு அடைஞ்சிட்டிங்கன்னா that is also equal to reaching a mountain. So as per your 12th standard students, this is the last life of your school life and next you are going for college. But அந்த காலேஜுக்கு சேரக்கூடிய கோர்ஸ் எல்லா இதுவுமே உங்களோட 12th அச்சீவ்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது. the which you have, whether you go for doctor or an engineer or ஒரு CA, என்ன பண்ணாலும் what is needed, your task is very very important. You have to achieve the task. நீங்கள் கோல் இருக்கணும், அந்த கோலை வந்து அடைஞ்சே தீரணும். அந்த அடையிற பயன்படக்கூடிய வழிகள், the method you follow, that will make to realize that you are as if you are climbing a mountain. So others will find their own Everest, for there are still many opportunities for adventure. That is the thing. Each and everyone, you will have lot of opportunities to make fun adventures. Some are close at hand, others are far away in distance. And சிலதெல்லாம் நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதுவுமே ஒரு சிகரத்தை அடையிற மாதிரி தான். சிலதெல்லாம் தூரமாக இருக்கும். பட் எதுவாக இருந்தாலும் வாட் இஸ் அவர் திங், வி ஷுட் ஃபீல் தட் வாட் எவர் மே பி, இட் ஷுட் பி, யூ ஷுட் ஹாவ் எ கோல் டு அச்சீவ் தட். சம் வில் பி நியர்பை யுவர் ஹேண்ட், சின்ன டாஸ்க்காக கூட இருக்கும். அந்த சின்ன டாஸ்க்காக இருந்தாலும் அந்த ஒரு தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு எல்கேஜி பையனை எடுத்துக்கோங்க, அவனுக்கு ஒரு ஏ எழுத தெரிஞ்சுங்கிறது அவனுக்கு ஒரு அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணவன் தான். நான் ஏ போட்டுட்டேன், நான் கரெக்டாக போட்டேன், அம்மா நான் அழகாக போட்டேன். அந்த மாதிரி ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி தே ஃபீல் வெரி ஹாப்பி, சம்திங் தே ஹவ் அச்சீவ்ட் மோர் கிரேட். Same way, as per this mountaineers, they climbed the top and they were really, they have done a great task and it was a difficult, but they have achieved a thing. Same way, when you achieve your task with great efforts and with sincere, you have to use your effort with by enthusiastic. First you should have interest in that. Similarly, you can achieve all those things whether it is nearby or distance. Not all adventures are exciting, nor is adventures to be found only upon a mountain. அதான் எல்லா சாதனைகளுமே வந்து என்னது எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாமே சும்மா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. nor is adventure to be found only upon a mountain, as I told you. எல்லா சாதனைகளும் மலை மேலே மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினச்சிடாதீங்க. நம்ம மலை ஏறதான் சாதனை, மலை மேலே அடையிறதான் சாதனை கிடையாது. There are Everests to be climbed in our everyday life. As I told you, அன்றாடம் வாழ்க்கையில், that is the thing, every day in our life we have something to do. We have Everest to be climbed in our everyday life. Given the selflessness and resolve which enable men to climb Everest, there is no height, no depth that the spirit of man, guided by a higher spirit, cannot attain. So நம்ம அன்றாட வாழ்வில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எவரெஸ்ட் போல இருக்குது. So in our life you feel that there is no height, no depth, but you should have a spirit, that is you should be followed by, guided by a higher spirit which you cannot attain. ஸோ வழிகாட்டப்படும் போது ஏற முடியாத உயரமோ அடைய இயலாத ஆழமோ இல்லை, அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற விதத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ the author at last concludes that each one of you have lot of things to do in your daily life, but if you have that aim and your goal, உற்சாகத்தோடு செஞ்சிங்கன்னா யூ கேன் டூ எவ்ரி திங் இன் யுவர் லைஃப். யூ கெனாட் திங்க் அபவுட் த ஹைட்டோ டெப்த்தோ பற்றி தேவையில்லை. நமக்கு மனசுக்குள்ளார அந்த உற்சாகம் இருக்கணும், உறுதி இருக்கணும். சுயநலமும் உறுதி மட்டும் இருந்தால் தான் எப்பேற்பட்ட இதாக இருந்தாலும் செய்ய முடியுங்கிறத சொல்லியிருக்கிறார். ஆஸ் ஆர் ஆல் 12th standard student, as I already told you, you can do that. You can achieve your success by putting your efforts in your daily task. So thank you students. Try to follow in your life also like Edmund Hillary and Tenzin.
to achieve your goal. Thank you, students.